प्लस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरे यानी कि गुरदेव धालीवाल वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों जिवें कि तुसीं जाणदे हो असीं हर वार एक नवा एपीसोड लैके आउंदे आ ते साडी कोशिश रहिंदी है कि हर एपीसोड विच कुछ खास हो। सो इसे लिए अज असीं पहुंचे हां श्री खडूर साहब। खडूर साहब दी पावन पवित्र धरती जिसनों 8 गुरु साहिबानां दी चरण छो प्राप्त होने का माण मिलिया है। इत्थे बहुत सारे गुरुद्वारे ने, हज़ारां की तादाद में रोजाना संगत इत्थे आउंदी है ते दर्शन मेले करती है। इस तो इलावा इत्थों दे विद्यक अदारे ने, उन्हां दी पछाण पूरी दुनिया दे विच है। सो उन्हां विद्यक अदारियां दे विचों एक अदारा है निशानी सिक्खी इंस्टीट्यूट। सो एक की है निशानी सिक्खी इंस्टीट्यूट, किहड़े-किहड़े कोर्स इत्थे करवाए जांदे ने, किस मंतव लई ये होंद विच आया। सो तमाम गल्लां अज असीं इत्थे साझीआं करांगे, नाल तुहानूं असीं दिखावांगे भी। सो जानकारी देने लई साडे नाल अज इत्थे मौजूद ने असिस्टेंट प्रोफैसर नवजोत सिंह। सो जिहड़े सानूं गलबात दसणगे, तमाम जानकारी देणगे। सो आओ चलदे हां। हारे गिरत ना हारे भी सो गिरत ना हारे। धोखा मतलब धोखना हैगा, एकदम ना धोखा करना, छल करना, कपट करना। हर बिल नींद भूख कहो कैसी, कापड़ ताल न प्लस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरे यानी कि गुरदेव धालीवाल वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों जिवें कि तुसीं जाणदे हो असीं हर वार तुहाडे लई एक नवा एपीसोड लैके आउंदे हां ते साडी हमेशा कोशिश रहिंदी है कि उस एपीसोड विच कुछ खास होवे। सो इसे लड़ी तहत अज असीं पहुंचे हां श्री खडूर साहब विखे। खडूर साहब दी ओह पावन पवित्र धरती जिसनों माण है कि 8 गुरु साहिबानां दी पवित्र छो उसनों प्राप्त है, जिथे बहुत सारे गुरुद्वारे ने, हज़ारां की तादाद विच लोग रोज़ाना इत्थे दर्शन मेले करन वास्ते आउंदे ने। इस तो इलावा खडूर साहब दे विद्यक अदारियां की जिहड़ी गल है वो पूरी दुनिया विच तुरती है। सो उन्हां अदारियां दे विचों एक अदारा जी निशानी सिक्खी। सो की है निशानी सिक्खी, की परपज़, किस परपज़ लई ये संस्था होंद विच आई। सो सारियां तमाम गल्लां अज साझीआं करांगे ते जानकारी देण लई साडे नाल मौजूद ने असिस्टेंट प्रोफैसर भाई नवजोत सिंह जी। सो पहला उन्होंने करते हैं स्वागत, फिर करते हैं गलबात। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो जी? चढ़दी कला जी। जिस तरह मैं कहा कि खडूर साहब है ना, श्री खडूर साहब की धरती जी 8 गुरु साहिबानां दी पवित्र छो दा माण इहनूं। सो एक संखेप जिहा जवाब दे विच तुसीं इत्थों दे इतिहास बारे साडे दर्शकों नाल जानकारी साझी करो जी। बिल्कुल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खडूर साहब जी की पावन पवित्र धरती नूं 8 गुरु साहिबान दी चरण छो प्राप्त होने का माण प्राप्त है। सिख इतिहास दे विच इसका अहम स्थान रहा, क्योंकि गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने इस पावन धरती के उपर गुरियाई प्राप्त करन तो बाद आण के ठिकाना किया, और जिस बारे भाई गुरदास जी ने भी ये बचन किए ने कि दिता छोड़ करतारपुर बैठ खडूरे जोत जगाई। सो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी अंदर भी फेर वसाया फेरू आण सतगुर खडूर, ये पावन बचन सानू मिलता है जी। सो खडूर साहब जी की धरती दे विच इत्थे गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने महान कारज किए, जिवें इत्थे गुरु नानक देव जी द्वारा आरंभ की गई लंगर प्रथा नूं अगे तोरिया, जिसका जिक्र गुरबाणी दे विच आउंदा है। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छौप तराली, लंगर दौलत वंडीए रस अमृत खीर ख्याली। सो माता खीवी जी अते गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने लंगर प्रथा नूं अगे तोरिया इस पावन धरती ते।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਾ ਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਾ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਕੀ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੀਚਾ, ਕੁਝ ਮੰਤਵ ਮਿਥਿਆ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਟਰਸਟ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ
ਟਰਸਟ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ? ਇਹਦੀਆਂ ਜੀ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਠਕਰਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਈ ਉਚੇਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਹ ਲਓ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਦਾ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ 5 ਤੋਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਆਦਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ UGC ਨੈਟ, UGC ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ BA, ਹਨਾ? BA ਦੱਸਿਆ ਤੇ MA ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UGC ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਫਲੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਨ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NDA ਵਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ NDA ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ +1 +2 ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 2 ਸਟਰੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ NDA ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ NDU ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਂਗ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ NDA ਵਿੰਗ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚਾ ਆਵੇ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੈਂਦਾ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਸੀਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਟਰੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ PMT ਇੱਕ ਵਗੈਰਾ? ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, Okay. ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, BDS ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ MBBS ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ MBBS ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਉਣ ਬੱਚੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਫਲੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕੋਰਸਸ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ +1 ਕਰਕੇ +2 ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕੋਰਸਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 2 NDA ਵਿੰਗ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ JEE ਮੇਨ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ DC ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 4 ਅਹਿਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ, ਹਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ NDA JEE ਮੇਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ? ਜੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ UPSC ਜੋ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਚ ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 3 ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਹਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਾਲਾ ਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਗਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ B.Ed ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 4 ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਗਨ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਔਰਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ
ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, ਪਰ 2004 ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਣਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਣ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜਾ ਹੋਣੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨਫੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇ, ਹਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਹਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਚੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਗਏ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਰਹੀ, ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਕਨਿੰਗਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਦਰ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ, ਮਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਤਬੀਅਤ, ਉਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ। ਤਬੀਅਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਹਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆ। ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਕਲਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 4 ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 4 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਲੱਖ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਕੱਖ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼। ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਭਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਖੱਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਾਡੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ 1914 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1929 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਕਿੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1949 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਥੋੜੀ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨਾ ਮਸੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ। ਹਰੇਕ ਅੱਜ 100 ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ ਵੀ ਲੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਗ ਆ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਖਲਾ ਪੈ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਖੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਕਾਵ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਜੁਝਾਰਬੱਧੀ ਰਹੇ, ਸਰਮਾਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 47 ਤੋਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 1947 ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਹਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟਰਬ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲकांड ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦ, ਨਕਸਲੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਆਦੇਸ਼, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਣ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਚੇਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੋਕ? ਅਵੇਅਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਜ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਣ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਾਈਟ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੈਪਨੀਜ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ?
ਫਰੈਂਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਹ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਕੈਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਜਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤਾਈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਬਣ ਸੱਜਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਆ। 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੁਣਵਾਨ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।